श्री वाहेगुरु साहिब जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतयुग रथ संतोख का आवाज करो भाई। सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ तेरे ते रथ जतेगा जोर अगे रथवाओ द्वापर रथ तपेगा सत अगे रथवाओ कालयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ गुरुआं ने सच्चे सच्चे बोल गुरबाणी च लिखे आ साडे वास्ते कि सतयुग ये पहला युग सी फिर त्रेता युग आया फिर द्वापर आया हुण आया कलयुग। सतयुग विच चार पैर सी धर्म दे त्रेते युग विच तीन पैर सी धर्म दे द्वापर विच दो पैर सी धर्म दे ते कलयुग दे विच है एक पैर धर्म दा। हुण एक खड़ा इकत्ते पैर ते पाप संग बहु भारा हो एक पैर ते खड़ा होया संसार ते पापां नाल भारा हो गया पैर भी तीन खत्म हो गए। खड़ा इकत्ते पैर ते पाप संग बहु भारा हुआ। पढ़ियो अगे पढ़ो। थम्मे कोई ना साध बिन साध न दिसे जग विच कोआ। जिंदे तीन पैर ही खत्म हो गया मंजे दे तीन पैर खत्म हो गए तख्त दे तीन पैर खत्म हो गए एक ही रह गया। हुण इहनूं की लोड़ है इहनूं हुण थम्मियां दी लोड़ है इहनूं थम्मियां देणियां पैणगियां तीन पासे तां ये पलंग खड़ सकेगा ते थम देणगे महापुरुष आखो श्री वाहिगुरु जी देणगे नाम जप के तां ये मंजा पलंग कायम होएगा संसार दा। एक मंजे दी तां एक दस्सिया है पर संसार चौ पैरां ते खड़ा बड़ा बोझ पाप संग बहु भारा हुआ बोझ भी अगे नाल वध गया पैर भी खत्म हो गए तीन।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥੰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਤੀਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਥੰਮੀ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਥੰਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਛੱਤ ਵੀ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਏ, ਥੰਮੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਏ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ ਥੱਲੇ। ਚਾਰ ਪੈਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਸਾਧ ਨਾਮ ਭੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲੂ ਤੇ ਬੀਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਵੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ। ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਨਾਮ ਬੋਵੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਕਹੀਏ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ।
ਰਾਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਕਿਆ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਗਿਆ। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली पढ़ियो। अमृत कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना। कोई संस्कृति पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है। हाँ जी। कोई नाम जपै जप माली, लागै तिसै तिहन्ना। कोई माला नाल नाम जपदा है, ध्यान लाउंदा है कोई। हाँ जी। अब ही कब ही कछु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। हुण की पुराण नाम नहीं, माला नाम नहीं, कोई नाम जपे जप माली। अब ही कब ही किशु ना, मैं नहीं कुछ जानता। मैं एक तेरा नाम बखाणदा, पहलो उस परमात्मा नूं, परमेश्वर नूं, गुरु नूं लभो, जिस दे चरनां नाल जुड़ के तुसीं नाम जपना है। हाँ जी। ना जाना हरे मेरी कवन गति। हे हरि मैं नहीं जानता मेरी किवें गति है। दुनिया दा संस्कृतियां प्राण वेद बड़े बड़े ग्रंथ पढ़दी, बड़ियां बड़ियां माला फेरदी है, मैं एक तेरी ओट लई है। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी। असी मूर्ख हाँ जी, अज्ञानी हाँ, पर तेरी शरण ओट मल के बैठे हाँ। अपने मालक दी शरण विच हाँ, मालक दी ओट विच हाँ। कर किरपा रखो मेरी लाज पते। मेरी किरपा करके लाज रख लेना जी। कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले। किते तां जी चढ़ जांदा आकाश विच कि असी बड़े धर्मी हाँ जी, बड़े पाठ शुरू कर देंदे आ, बड़ियां माला बड़िए चौंकड़े मारने शुरू कर देंदे आ, पर 2-4 दिन ही है ना। 2-4 दिनों बाद बस माड़ा जिहा कर्फ्यू खुल गया, ना इन्हां दे चौंकड़े लभणे आ, ना इन्हां दे पाठ लभणे आ। इन्हां नूं भुल जानी कि रह रास भी करनी है, अमृत वेला भी करना है। अज बंद पए ने ते रब चेते आउंदा है। बड़े तपस्वी बने बैठे आ कि हुण तां असीं घर विच बस गंगा ही चलाती नाम दी, सारे असीं जुड़ गए आ। पर ये नहीं भाई, आया प्रेम कहाँ गया सो तो प्रेम ना होए। महापुरुषां ने कहा एक है विराग जिहड़ा किसी नूं लगदा है, एक होर है गधा विराग। वो गधा विराग है भी जदों गधे नूं जोर जिहा चढ़दा ते बड़ा हिणकदा एक बारी। वो एक गधा विराग, एक बारी विराग आउंदा फिर बड़ियां माला फेरदा, बड़े पाठ करदा है ते मुड़ के फिर गधियां वांगू ही फिरदा संसार च। एक बारी विराग आया, कहंदे वो है गधा विराग। एक बारी आया तो चौंकड़े ला ले, एक बारी आया तो पाठ करन लग पे। पर गुरु साहब दे कसवट्टी च कोई विरले ही पास हुंदी है। ये औखे समय च बड़े बड़े डोल जाते आ। जेड़े गुरु दे बड़े प्यारे सिंह सी उन्होंने बिदावे देते, माझे वालियां ने सारे ही चले गए। मालवे वाले अगे जाके सारे तनखावां मंग बैठे। असी महाराज तुहाडे नाल तां तुरना है जे सानू तनखावां दिओगे।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਆਏ ਆ, ਸਰਸਾ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਮਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੇ, ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਔਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆਪਤੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰ ਲਈ ਖੁਰਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਥੈਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਖਚਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਿਕਰੀਆਂ ਠੁਕਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਕਾਗਜ਼ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜੋ ਡੋਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗਊ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਚਰਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੈ ਗਏ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਚਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੰਧ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਬਣਨੀ। ਧਨ ਜੋ ਬਣ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਵੇ, ਹਿਕਮਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚਕਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੀ, ਤਿੱਕਲ ਬੰਨੇ ਛੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਛੱਜ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਚੂਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਜ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜਾਏਗਾ? ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚਕਾਈਏ, ਜਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ, ਤੋ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
रो रहे ने बाबा नंद सिंह जी जिथे शरीर छड्डिया उत्थे गेड़े देंदे आ ते पता है बाबा जी नूं बाबा ईशर सिंह नूं बाबा नंद सिंह सब कुछ दे गया ते नाल दे साथियां नूं यकीन थोड़ा हुंदे आ कहंदा जी हुण तां बाबा नंद सिंह बन गए बाबा ईशर सिंह देख लो कहंदे किवें उन्हां वांगू बहिंदे आ किवें उन्हां वांगू विराग च रहिंदे आ इन्हां दे सिर ते तां चौर होना चाहिए झाड़ू पिया सी उन्हें बाबा नंद सिंह दी सेवा कीती नाल बाबा ईशर सिंह दे ते झाड़ू चक के बाबा ईशर सिंह दे चौर सिर ते करन लग गया जी बाबा ईशर सिंह हुण संत बन गया चौर करो उस बंदे ने सारी उम्र झाड़ू ही खाधे एक मजाक महापुरख नाल कीता झाड़ू लैके सिर ते फेरिया रब दे रंगे ते सारी उम्र उन्होंने झाड़ू ही बजते रहे ते कीती बाबे नंद सिंह दी सेवा ये कहते अब गलतियां तो बचो तुसी गड्डी चला रहे जे एक गलती की तो एक्सीडेंट हो गया ना एक गलती तुहानू लैके बह सकती पढ़ियो हुकमत हुक्म चकाई जाके मुड़ तो पढ़ो कि इत्थे दी सेवा किवें आ रब किवें मिलदा है गुरु नूं किवें पाउणा है जाए पुछो सुहागणी वाह किन्नी बाती सोह पाईए किसी गुरमुख नूं किसी गुरसिख नूं किसी रब दे प्यार नूं पुछ लो भी किहड़े गुणां नाल पाई दा हाँ जी अगे जो किछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जी जो परमात्मा करदा है ना उन्होंने भला करके मनो ते आपदी हिकमत हुक्म छड़ दिओ पासे दास बन जाओ सेवादार सारियां तो नीवें हो जाओ आपदी होमे च सब नूं तोड़ तोड़ के ना सिट्टी जाओ एक पाप भी तुहाडे बेड़े नूं डोब देगा तुहानूं दरगाह विच नहीं वड़न देगा इनू छड़ दिओ हाँ जी जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरनी चित लाइए प्रेम दा पदार्थ लो गुरु दे चरना नाल चित लाओ हाँ जी सो कहे सो कीजै तन मनो दीजै ऐसा परमल लाइए अपने गुरु पिता दे हुक्म नूं मनो जो कहन वो करना है तन मन गुरु नूं देना है जो कुछ करे पढ़ियो फिर दोबारा जो किछ करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए जाके प्रेम पदार्थ पाइए तो चरनी चित लाइए सहो कहे सो कहे सो कीजै तन मनो दीजै तन मन दे दियो ऐसा परमल लाइए एहो इस दी कमाई कर पराई मैल ना चक पराई मैल पाई आपदी ला दे पराई मैल ना चक पराई मैल नूं ला दे बाबा जी दे घर विच बाबा ईशर सिंह दास बन गए सारे विरोधता करन लगे बाबा जी ने कहा सी ईशर जे सारे विरोधी हो जाण ना इत्थे नानकसर फिर नानकसर छड़ देवी तू जिथे जाएगा असीं तेरे नाल रहांगे इन्हां दे भांडे खड़क जाणगे हंकारियां दे ये पूरियां नहीं पा सकणगे अपने आप फिर ये छड़ छड़ के भजणगे इन्हां ने बंदूकां दे पहरे ला दे ईश्वर ना किते आ जावे जे बाबा जी किते बरसी दे आए तो चारे पासे तैनात करतियां कि देखियो किते कब्जा करना आ जी 7 साल में लंघे चलाउंदे रहे मनमानियां कर लो भाई जिन्ना चिर मर्जी कर लो अखीर तक खाक ही बनना है दूजा साल विराग बंदगी च लंघिया बाबा जी दा
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਪਤ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦਗੀ ਬਲ ਸਾਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾਨਕਸਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੱਭੀਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਗ, ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਈਸ਼ਰ ਝੋੜਾਂ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਝੋੜਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ 5-7 ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕਸਰ। ਸੰਗਤ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਤੇ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਚਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾਨਕਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਗੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਗਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਡੋਲ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਡੋਲ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਡੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਹੇ ਸੋ ਕੀਜੇ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੇ, ਐਸਾ ਪਰਮਲ ਲਾਈ। ਏਵ ਕਹੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ, ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸ਼ੋ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੋਬ ਸ਼ੋਭ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ, ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਟ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਓਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਓਟ ਨਾਮ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਟ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਓ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ, ਬੇੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਚ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭਲਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਭਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਸਾਡੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਜੀ ਚਲੋ। ਕੌਤਕ ਇੱਧਰੋਂ ਰਚਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਠੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਿਓਢੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਟੱਕ, ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਹਮ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੜਾ ਆ ਗਈ। ਉੱਨੀ 1943 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਏ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਏ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰੋਵਰ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ। ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਸੀਮਿੰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ।
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਟੱਕ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੇਬ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਆ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਜਿੰਨੀ ਪੱਤੀ ਲੱਗੇ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ ਖੰਡ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਖੰਡ ਦੀ ਪਿਉਣੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਛਕਾਉਣੀ ਜੀ, ਪੱਤੀ ਦੀ ਚਾਹ, ਪੱਤੀ ਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਬੋਰੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਗੀ ਟਰੱਕ ਖੜਾਰ ਗਏ, ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਟਰੱਕ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਆ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗੋਲ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਉਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਅੱਗੇ। ਲੋਭੀ ਜਿਅੜਾ ਥਿਰ ਨ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ। ਲੋਭੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਵਰਤ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਤਾਂ ਘਟ ਗਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ, ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ।
ਏਕ ਚਲੇ ਹਮ ਦੇਖੇ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਹੇ ਬੁਲੰਤੀ ਆਈ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪਲੇਗ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ 1 ਮਹੀਨਾ। ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਆਈ, ਚੂਹੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੰਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਤਾ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਇਓ। ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਸੀ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਹੇ ਜੜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਖਾਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਹੇ ਜੜੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੜੇ, ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਰੇਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਂਗਾ ਮੰਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਚੂਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਵੇਂ ਹੀ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਾ ਰੱਖ ਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹੇ ਬੁਲੰਤੀ ਆਈ, ਬੜਾ ਭਾਂਬੜਾ ਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੈ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਬਿਠਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਫੜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦਾ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਚਕੰਨੇ ਰਵੋ, ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ? ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੁਲੀ ਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਰਾਹ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵਰਤੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗਏ। ਲੋਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਦੇ ਹਉਮੈ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਜੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਉਮੈ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ,
फिर वंड के कहते जी असी प्रसादे वरता रहे हैं। पहलों मंगते फिरते आ, फिर वंडते फिरते। 10-20 दिन महीना कोई बंदा नहीं मरदा, आंढी गुआढ़ी तो लैके सार लेगा। पता नहीं किहड़े राशन में की कोई चंबड़ के आ जाना। इहदे तो सावधान, क्योंकि लड़ाई है, जंग है। सरकार बार बार कह रही है जंग है, दुश्मन तो बचना पएगा। कई देशों ने तो कहा भी भाई जिन्हों हो गया करोना, कहते इनू कल्ले नू गोली मार दो, नहीं तो 20-50 नू 100 नू गोली ये मारेगा, इनू ही मार के गोली खत्म कर दो। उन्होंने कहा भी जिन्हों हो गया ना इस कल्ले नू गोली मार दो, नहीं तो 50-60-100 नू ये गोलियां मारेगा। हाथी लाना है तो गया बस, जिन्हों हथ लग गया जिन्हों वो ही गया बस, जिन्हें मेल मिलाप कर लिया। उन्होंने देशों ने गोलियां मारनियां शुरू कर दिया भी इन्हों खत्म करो, ये तो कई मारनगे। आप अजे इस चीज़ तो आप अजे अपने देश में पढ़ाए परोपकार कर रहे हैं, पर आप गलतियां करके ये नौबत न ले आइए कि गोलियां मारनियां पैण, सरकार नूं मारेगी। जिन्हों होएगा उन्होंने फड़ फड़ के मारेगी, इलाज नहीं करने। वो कहते डॉक्टर भी मारते हैं, पुलिस वाले भी मारते हैं, लिजाण वाले भी मारते हैं। इन्हों गोली मारो सीधी ते आप चकन्ने होवो, आपदे घरां दे, आपदे नगरां दे नवें बंदे दा ख्याल रखो, पहरा रखो। दुश्मन ही चारे पासे, बिच गुरु दी ओट लैके रवो, बिल्कुल नवियां नाल संपर्क ना करो, ते गुरु दा नाम जपो, गुरु दा आसरा रखो, गुरु साहब बचाउणगे। इस दुश्मन तो हुण परमात्मा ही बचाएगा। गुरु साहब कहते हैं बाणी में लिखिया है कि समा ऐसा आ गया है, शिकार एक फाई वाल 50 ने। सरवर पंखी हेकड़ो देखो बड़े फाही वाल 50। है कि चारे पासे ही दुश्मन ने, फाहीवाड़ 50 पंखी हेकड़ो। सरवर पंखी है कड़ो फाहीवाल 50। झील दे विच पंछी एक है, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਜਣੇ ਖੜੇ ਆ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਜਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਏ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਆਸ ਤੇਰੀ ਏ। ਜੀਵ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, इको तेरी आस मालका। पढ़ो सारे। ओ पंछी एक ते शिकारी ने बहुते, इको तेरी आस मालका। पंछी एक ते शिकारी बहुते, इको तेरी आस मालका। आस माल
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮਾਲਕਾ। ਓ ਜਿੰਦੜੀ ਕੱਲੀ ਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮਾਲਕਾ। ਜਿੰਦੜੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮਾਲਕਾ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਪੋਗੇ ਨਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨਾ ਭੋਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਕਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠੋ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਪਤਾ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਲੁਕਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਲੁਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 21 ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ 19 ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦੇ 21 ਦਿਨ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਯੂਪੀ ਤੱਕ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ। ਸਾਰੇ ਭਜਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਜੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਛੁੱਟਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਫਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਸੰਪੜ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, 2-4 ਜਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵੜ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਕਰ ਲਓ ਪਾਠ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ,
ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਹੂ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਭਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਏ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਉੱਚੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਟਾ ਲਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਟਾਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਜਪੜਾ ਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਤਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਤ ਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਸ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਘਰੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ, ਗਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਸੰਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਦਮੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੋਰੋ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਮੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਜੀ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ, ਉੱਜੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ 2-4 ਘੰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ 1-2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰ ਪਰ मेरे कारोबार था, एक घड़ी के सिमरने की मुझे तो फुर्सत ना। कहते अच्छा फिर शाहूकारा तेरी मर्जी भला सी तेरा, समझिया पर तू ना, चाहते सा तेरे कूड़ झमेले हुणे दिए मटा, पर याद कर जम लैन जब तुझे को आएंगे उससे भी यही बताए चले जाओ है वापस दूतो, मुझे तो फुर्सत नहीं। तेरे कोई दिना दा तू मेहमान है, तेरी मर्जी भला सी तेरा, तू नहीं समझिया। जदों तू कहना मेरे को नाम जपण दी फुर्सत नहीं, जदों जमदूत आए उन्होंने कह दिया जी मेरे को फुर्सत नहीं, जाओ वापस। ये भला तुहाडा है। साधु संत महापुरुष गुणी ज्ञानी गुरु साहब की बाणी पुकार दी असीं सुनते नहीं, रोज गुरुद्वारे बाणी पढ़ी जाते हैं, सुखमनी जपजी, वो की पुकार दी है? कहती सानू नाम जपण वास्ते। थां थां संत महापुरख पुकार रहे आ, गुरुआं दी बाणी पुकार ही सुनते असीं, उठते हैं नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, कोई संकोच करते हैं दिने कारोबार करो, अमृत वेले नाम जपो, शाम नूं संध्या वेले जपो, ते नहीं तो तैयार ही ने बीमारियां। ये बीमारियां तैयार ही है।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗੀ ਕਾਬੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ? ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਗੁਪਤ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ? ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੰਨੇ ਕਾਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਗਰਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਣਕ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲਵੋਗੇ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਡਰ ਲਓ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਡਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੋ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਘੋੜਦੇ ਪੈਣੇ। ਇੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਫਲਾਣੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫਲਾਣ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਉਹ ਪਾਪੀ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਫਲਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਦ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ। ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਏ, ਮਾੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਪਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੂਝੋ। ਮੂਰਖੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਬੀਜੇਗਾ। ਕਣਕ ਲਏ, ਚਾਵਲ ਲਏ, ਕਪਾਹ ਲਏ, ਗੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਗੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਬਾਥੂ ਉਗ ਪਿਆ ਨਾ ਕਣਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਖਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਾਥੂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਸਵਾਂਗ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਖਾਦ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੀਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਹੀ ਸਵਾਂਗ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢ, ਗੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ, ਤੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ?
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਬੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦ ਬੋਲ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਗੰਦਾ, ਆਪ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਜੱਗ ਬੁਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜੱਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜੱਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਕਰ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਜੇ, ਚੰਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਏ, ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਭੌਂਕਣਗੇ? ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੁੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆ, ਉਹ ਬਾਂਦਰਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣ। ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਈਏ ਆਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ, ਹੁਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਕੱਠ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਕੱਠ। ਘਰੇ 'ਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਓ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 2-3 ਵਜੇ ਤੇ ਵੀ ਛੋੜ ਕਰਦੀ ਦੀ, ਚੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਸੌਂ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਾਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਖੜੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਲੁਕ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 10-12 ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਲੁਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣੇ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਨੇਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ TV ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲੰਗਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ। ਜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ 10 ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣੇ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਬਾਣੀ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਗੁੜਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁੜਕੇ ਚੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਉਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੇਦ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਡੰਬਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ। ਹੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ। ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ, ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ।
ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਆਦਮੀ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ, ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਛਿਪਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਧਾ ਕੱਢਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਖੜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਲ ਜੇਗੀ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਛੱਡੇਗੀ ਭਾਈ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਛੱਡੇਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਓ, ਕਦੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਢਾਓ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਓ, ਕਦੀ ਆਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹੀਏ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਧ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ।